Hello everyone, வணக்கம். Welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் MSc Mathematics கோர்ஸில் இருக்கிற அல்ஜிப்ரான்ற சப்ஜெக்டில் இருக்கிற canonical forms, triangular forms செக்ஷனில் இருக்கிற definitions, lemma, theorems பார்க்கலாம். இப்போ first வந்து linear transformation definition பார்க்கலாம். linear transformation definition பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதில் ரெண்டு vector space நம்ம எடுத்துக்கணும். ரெண்டு vector space V and Uன்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் mapping V to Uன்ற மேப் Tன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம linear transformation சொல்ல போறோம். இப்போ இந்த Tன்றது from V to Uன்றது linear transformation or homomorphism இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் satisfy பண்ணணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க T of x plus y is equal to T of x plus T of y for all x, y belongs to V. T of alpha x is equal to alpha into T of x, alpha belongs to F. இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை நம்ம கம்பைன் பண்ணி ஒரே கண்டிஷனாவும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா T of alpha x plus beta y is equal to alpha into T of x plus beta into T of y for all x, y belongs to V and alpha, beta belongs to F. இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இல்லைன்னா ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி இந்த ஒரு கண்டிஷனா நம்ம ப்ரூவ் பண்றோம் அப்படின்னாக்க இந்த டீன்ற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் டு பி லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் வெக்டர் ஸ்பேஸ் டு வெக்டர் ஸ்பேஸ். அந்த லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கே மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெக்டர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். வெக்டர் ஸ்பேஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல இருந்து இன்னொரு வெக்டர் ஸ்பேஸுக்கு நம்ம ஒரு மேப்பிங் டிஃபைன் பண்ணி இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா கிடைக்கிறது தான் வந்து லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். For next definition, if V is a vector space over F and vectors V1 to Vn belongs to V, then any element of the form alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus etc. up to alpha n Vn where alpha I belongs to F is said to be a linear combination over F of V1 to Vn. Linear combination means vector combination with scalars alpha i's. So alpha 1 v1, alpha 2 v2 plus etc. up to alpha n vn. இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஒரு எலிமெண்ட்டை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து linear combination over the field F of the vectors v1 to vn. Next definition, linear span of S. Linear span of S னாக்க Sன்றது நமக்கு subset of the vector space நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா linear span of Sன்றது எப்படி denote பண்ணலாம்? L of S ன்னு சொல்லலாம். L of Sன்றது எப்படி சொல்லுவோம்னாக்க collection of all linear combinations of finite set of elements of S. அப்ப இந்த Sல இருந்து இருக்கிற finite sets எடுத்து அதுல நம்ம collection of all linear combinations கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் linear span of S. So linear span of S is nothing but the set of all linear combinations of finite sets of elements of S. Next definition, linearly dependent over the field F. So Vன்றது vector space எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து vectors v1 to vn நம்ம எடுத்துக்கலாம். v1 to vn are in V. We say that the vectors v1 to vn are linearly dependent over F. அப்படின்னு எப்ப சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்க there exist scalars elements lambda 1 to lambda n in F, not all of them 0, such that the linear combination value lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus etc. up to lambda n vn is equal to 0. So vectors v1 to vn எப்ப dependent linearly dependent ன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்க there exist scalars lambda 1 to lambda n. இந்த ஸ்கேலார்ஸ்ல எல்லாமே at a time நம்மளுக்கு ஜீரோவா இருக்காது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ஃபார்ம் பண்ணலாம் linear combination lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus etc. up to lambda n vn is equal to 0. இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த v1 to vn எல்லாமே linearly dependent over the field F ன்னு சொல்லலாம். அடுத்த definition, linearly independent over the field F. So if the vectors v1 to vn are not linearly dependent over F, they are said to be linearly independent over F. அதாவது
இந்த வெக்டர்ஸ் எல்லாமே லீனியர்லி டிபெண்டண்டா இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம், லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட்னு சொல்லுவோம். லீனியர்லி டிபெண்டண்டா இருக்கும்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், இந்த ஸ்கேலார்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்கேலார்ஸ் λ1 to λn, நாட் ஆல் ஆஃப் தம் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கோம். டிபெண்டண்டா இருந்ததுன்னா அட் ஏ டைம் எல்லாமே ஜீரோவா இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப இண்டிபெண்டண்டா இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லா ஸ்கேலார்ஸும் நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும், ஜீரோவா இருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. So அப்படி இருந்ததுனாக்க linearly dependent over f. So the vectors are not linearly dependent over f ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா then the vectors are said to be linearly independent over f அப்படின்னு சொல்லிடலாம். That depends upon the scalars λ1, λ2, λn பொறுத்து தான் நம்ம வந்து linearly dependent இல்ல independent சொல்றோம். linearly dependent அப்படின்னாக்க not all of them are zero. அதே இண்டிபெண்டண்டா இருந்ததுன்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும், ஜீரோவா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன், basis. A subset S of a vector space is called a basis of V if S consists of linearly independent elements and V is equal to L of S. அதாவது S என்ற ஒரு சப்செட், ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸுக்கு ஒரு சப்செட் எடுத்து அத நம்ம வந்து பேசிஸ் ஆஃப் V அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப S V யோட பேசிஸ் அப்படின்னு எப்ப சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்க, இதுல நம்ம S ல எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன வெக்டர்ஸா இருக்கும், லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் வெக்டர்ஸா இருக்கும், எலமெண்ட்ஸா இருக்கும். அண்ட் அந்த V வந்து L of S க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். L of S மீன்ஸ் லீனியர் ஸ்பேன் ஆஃப் S ஆ இருக்கணும். அப்ப Vன்றது லீனியர் ஸ்பேன் ஆஃப் S ஆ இருந்து அண்ட் எஸ்ல இருக்க எல்லா வெக்டர்ஸும் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் எலமெண்ட்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுனாக்க இந்த எஸ்ன்றத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், பேசிஸ் ஆஃப் வி அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப பேசிஸ்க்கு ரெண்டு கண்டிஷன் என்ன, நம்மளுக்கு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னாக்க, பேசிஸ்னாக்க நம்மளுக்கு ஸ்பேன் பண்ணணும், அடுத்தது லீனியர்லி இண்டிபெண்டண்டா இருக்கணும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம், பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு சப்செட் S of a vector space is called a basis of V if S consists of linearly independent elements and V is equal to linear span of S. அப்ப இது சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, பேசிஸ்னாலே லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் வெக்டர்ஸ் பிளஸ் அதை வச்சு என்னால லீனியர் காம்பினேஷன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும், அதாவது ஸ்பேன் பண்ண முடியும். அப்படி இருந்ததுனாக்க பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன், டூயல் ஸ்பேஸ். V is a vector space ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா V barன்றது டூயல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் V அப்படின்னு சொல்லலாம். அதோட நோட்டேஷன் ஹோம் V, F ன்னு சொல்லலாம். அதாவது an element of V bar can be called a linear functional on V into F. அத நோட்டேஷன் நம்ம ஷார்ட்டா ஹோம் V, F ன்னு எழுதலாம். இப்ப நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன், annihilator of W. இப்போ Wன்றது சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் V ஆ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, Wன்றது சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் V ஆ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, annihilator of Wன்றது எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா A of W. Annihilator of Wன்றது notation A of W is equal to collection of all F belongs to V bar such that F of W is equal to 0 for all W belongs to W. இப்ப இந்த கலெக்ஷன்ல இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம எதுல இருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா டூயல் ஸ்பேஸ்ல இருந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்திருக்கோம். F belongs to V bar such that F of W is equal to 0 for all W belongs to capital W. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கலெக்ஷனை தான் நம்ம annihilator of W அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து தி சப்ஸ்பேஸ் W of V is invariant under T. இந்த சப்ஸ்பேஸ் ஏற்கனவே நம்ம Vன்ற வெக்டர் ஸ்பேஸோட சப்ஸ்பேஸ் தான் Wன்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இந்த சப்ஸ்பேஸ் W of V is invariant under T. Tன்றது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னாக்க that belongs to A of V. அந்த annihilator of V WT is contained in V. W is invariant under T அப்படின்னா, W is invariant under T அப்படின்னா, invariant means நம்மளுக்கு WT is contained in V அப்படின்ற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன், ரெண்டு லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் S and Tன்றது அந்த A of V ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, annihilator of V ல எடுத்துக்கிட்டோங்க அப்படின்னா are said to be similar
S and T are said to be similar, there exists invertible element C belongs to A of V such that T is equal to CS C inverse. அதாவது ஒரு invertible element Cன்றது A of V லேந்து எடுத்து அதோட காம்பினேஷன்ல எழுதலாம். T is equal to CS C inverse. Invertible elementனா கண்டிப்பா அதுக்கு inverse exist ஆகும். அப்ப C and C inverse ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதும்போது T is equal to CS C inverse அப்படின்னு என்னால எழுத முடிஞ்சது அப்படின்னா இந்த Tயும் இந்த Sம் நம்மளுக்கு similar அப்படின்னு சொல்லலாம். Because Cன்றது invertible அப்படின்னா Cக்கு C inverse exist ஆகும். C inverseன்றது identity element மாதிரி வந்துரும். So similar means என்னன்னு வந்துருங்க T is equal to CS C inverse ன்னு போட்டாலும் T is equal to approximately equal to Sன்ற மாதிரி மீனிங்ல வரும். So S and Tன்ற transformation நம்மளுக்கு similar அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா there exists a third element invertible element C belongs to A of V such that T is equal to CS C inverse. Since every transformation T can be identified with a matrix M of T belongs to Fn, we can apply the above definition to matrices AB belongs to Fn are similar. ரெண்டு matrix தான் நம்ம similarன்னு சொல்லணும்னாக்க there exists third matrix invertible matrix C belongs to Fn, then B can be written as CA C inverse. மேட்ரிக்ஸுக்கு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா B is equal to CA C inverse எழுதணும் அப்படின்னா A and B are said to be similar matrices அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு சொன்னதை அப்படியே மேட்ரிக்ஸ் ஐடியாவுக்கு இங்க டெஃபினிஷனா கொடுத்திருக்கோம். இப்ப பார்த்த டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த லெம்மாவை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். லெம்மா 6.4.1 If W is contained in V is invariant under T, then T induces a linear transformation T bar on V by W defined by V plus W of T bar is equal to Vt plus W. If T satisfies the polynomial Q of X belongs to F of X, then so does T bar. If P1 of X is a minimal polynomial for T bar over F, and if P of X is also that for T, then P1 divides P1 of X. P1 divides P of X. First இதுல நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்க W is invariant under Tன்ற கண்டிஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Then T induces a linear transformation on V by W. The quotient space V by Wன்றது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். First நம்ம அதை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். The linear transformation T barன்றது defined on V by Wன்ற quotient spaceக்கு எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னாக்க V plus W of T bar is equal to Vt plus W அப்படின்னு எழுதிருக்காங்க. இது நம்ம T induces a linear transformation T bar அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். First நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா Wன்றது invariant subspace of Vன்னு எடுத்துக்கிட்டு under Tன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்ப V barன்றத நான் எப்படி எடுத்திருக்கேன் அந்த quotient spaceன்னு எடுத்திருக்கேன். இப்ப quotient space எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் collection of all V plus W such that V belongs to capital V. இப்ப define. இப்ப இந்த T barன்ற மேப்பை நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா transformation. So இப்ப நம்ம அங்க ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதை பார்க்கலாம். T induces a linear transformation T bar on V by W. So T barன்றதை டிஃபைன் பண்ணலாம். T bar from V bar to V bar. நம்ம V bar எப்படி எழுதிருக்கோம் V by Wன்ற quotient space எழுதிருக்கோம். So V bar to V barன்றத நம்ம ஒரு transformation T barன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா V plus W of T bar is equal to Vt plus W அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இப்ப first நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா T bar is well defined on V அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணோம். well defined அப்படின்னாக்க ரெண்டு வெக்டர்ஸ் நம்ம V ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு அதோட மேப்பிங் is also equal. ரெண்டு வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல்னு எடுத்துட்டு அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணாலும் ஈக்குவல்ன்றதை ப்ரூவ் பண்ணோம். இப்ப V1 plus W, V2 plus W ரெண்டுமே நம்ம V ல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க இது ரெண்டும் நம்ம ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாம். V1 plus W is equal to V2 plus W. இப்ப இது ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னாக்க V1 minus V2 belongs to W. ஏன்னாக்க
since W is invariant under T. W ன்றது invariant under T னாக்க நமக்கு தெரியும் என்ன ஐடியா WT is also contained in W ன்றது தெரியும். So WT ல இருக்கிறது எல்லாமே கண்டிப்பா W ல இருக்குன்ற ஐடியா. W is invariant under T கான மீனிங். So V1 minus V2 நம்மளுக்கு W ல வந்துட்டதுனால V1 minus V2 of T belongs to T ன்னு எழுதிக்கலாம். ஏன்னா W is invariant under T. So V1 of T minus V2 of T belongs to W ன்னு எழுதிக்கலாம். That is V1 of T plus W is equal to V2 of T plus W. இந்த condition நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எது ரெண்டு ஈக்குவல் V1 plus W is equal to V2 plus W ன்னு எடுத்துக்கிட்டு என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம V1T plus W is equal to V2T plus W ன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த கண்டிஷன் நம்ம ரெண்டும் எடுத்துட்டு ஈக்குவல்னு எடுத்துட்டு இந்த மேப்பிங்ல V1 plus W is equal to V2 plus W ன்னு எடுத்துட்டு இந்த கண்டிஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோன்றதுனால T bar is well defined அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். Next, to prove that T bar is a linear transformation on V. இப்போ T bar ன்றது linear transformation னா என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் T ன்றது linear transformation அப்படின்னாக்க நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணோம் V2 U ன்றது நம்மளுக்கு linear transformation அப்படின்னாக்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் நம்ம T of அந்த alpha x plus beta y is equal to alpha into T of x plus beta into T of y. இந்த இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இல்லைன்னா ரெண்டு கண்டிஷனா இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். அப்ப இதுக்கு ரெண்டு ஆல்பா பீட்டா ஸ்கேலார்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப்னு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இங்க டி பார்ன்றது தான் நம்ம லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் இல்லையா, அதனால வந்து அதுல இருந்து வி பார்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம் எலமெண்ட்ஸை V1 plus W V2 plus W ரெண்டுமே எங்க எடுத்திருக்கோம் வி பார்ல எடுத்திருக்கோம். ஸோ இப்ப டி பார் ஆஃப் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் ஆல்பா இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் பிளஸ் பீட்டா இன்ட்டு செகண்ட் எலமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்பா இன்ட்டு டி பார் ஆஃப் அந்த வேல்யூ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா டி பார் இஸ் அ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆன் பின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம வந்து ஆல்பா இன்ட்டு எக்ஸ் பிளஸ் பீட்டா இன்ட்டு ஒய் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக இங்க வந்து V1 பிளஸ் டபிள்யூன்ற எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் V2 பிளஸ் டபிள்யூன்ற எலமெண்ட். அப்ப ஆல்பா V1 plus W plus beta into V2 plus W into T bar is equal to இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஆல்பா V1 plus beta V2 plus W ரெண்டு W நம்ம கம்பைன் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம். ஏன்னா W is invariant under Tன்றதுனால இந்த இது கோஷன் ஸ்பேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஸோ பிளஸ் W into T bar. இப்ப ஆல்பா V1 plus beta V2 into T bar plus W. இப்ப நம்ம தனித்தனியா கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஆல்பா V1 T bar பீட்டா V2 T bar. So ஆல்பா V1 T bar பீட்டா V2 T barன்றதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஆல்பா V1 T plus பீட்டா V2 T plus W. இப்ப ஆல்பா V1 T plus W செகண்ட் டேர்முக்கு நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இது பார் போட்டிருக்கோம் நம்ம. ஸோ செகண்ட் இதுல V1T plus W செகண்ட் டேர்ம் பீட்டா V2T plus W கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆல்பா இன்ட்டு V1T plus W plus பீட்டா இன்ட்டு V2T plus W. இப்போ இதுல வந்து நம்ம T bar V எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா V plus W of T bar is equal to VT plus W ன்னு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, அதனால ஆல்பா இன்ட்டு V1 plus W in T bar plus beta into V2 plus W T bar. அப்ப லெஃப்ட் சைட்ல நம்ம ஆல்பா எக்ஸ் பிளஸ் பீட்டா ஒய்ன்னு எடுத்துட்டு தனித்தனியா கம்பைன் பண்ணி ஆல்பா இன்ட்டு டி ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் பீட்டா இன்ட்டு டி ஆஃப் ஒய் மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ டி பார் இஸ் அ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆன் வி பார் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா வி பார்ன்றதை நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம் V plus W that belongs to V bar. ஸோ அதோட மல்டிபிகேஷன்ல எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். V bar into T bar ஸ்கொயர்னா VT ஸ்கொயர் பிளஸ் டபிள்யூன்னு எழுதிக்கலாம். VT ஸ்கொயர் எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் VT into T plus W VT plus Wன்னு எழுதிக்கலாம் VTக்கு பதில் into T bar
இப்போ v plus w of t bar into t bar. So v bar into t bar square. So v bar t bar square நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க v bar into t bar squareன்றது நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு. அப்ப t bar squareனாலும் நம்மளுக்கு t bar whole squareனாலும் சேமா வருது. Similarly, t bar power k and t power k whole barன்றதும் நம்மளுக்கு சேம் for any k greater than or equal to 0. So for any polynomial q of x belongs to f of x ன்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா q of t bar நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா q of t whole bar ன்னு எழுதிக்கலாம். If q of t ன்ற polynomial is equal to 0, then இந்த q of t and q of t whole bar ரெண்டுமே நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் 0வா இருக்கும். Is a zero transformation on v ன்னு எழுதிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனா என்னன்றது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ப்ரூவ் பண்ணோம். இப்போ செகண்ட் பார்ட்ல வந்து p of x and p1 of x ரெண்டுமே வந்து t and t barல நம்ம வந்து மினிமல் பாலினாமியல்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா p1 divides p of x அப்படின்ற கான்செப்டை ப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ இங்க வந்து நம்ம p of x-உம் p1 of x-உம் p of x-ன்றது t-லயும் p1 of x-ன்றது t barலயும் நம்ம மினிமல் பாலினாமியல்ஸா நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஓவர் தி ஃபீல்ட் எஃப்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா p1 of t-ன்றது நம்மளுக்கு 0. This implies that p1 of t bar is also 0. அப்ப p of t bar is also 0. So என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா p1 of x divides p of x-ன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். சப்போஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். p1 not divide does not divide p of x ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து this is not true அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் p1 does not divides p அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அக்யூரேட்டா டிவைட் பண்ணல. அப்ப அக்யூரேட்டா டிவைட் பண்ணலன்னா by using division algorithm இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கோஷன்ட் s of x-உம் ரிமைண்டர் வந்து r of x ன்னு எழுதிக்கலாம். So எப்படி எழுதிக்கலாம்னா p of x can be written as quotient into p1 of x plus remainder value r of x and இதுல degree of r of x கண்டிப்பா எதை விட கம்மியா இருக்கும் less than degree of p1 of x. ஏன்னா division algorithm கான்செப்டே அதான் நம்மளுக்கு. So p of t bar is equal to எப்படி எழுதிக்கலாம் s of t bar into p1 of t bar plus remainder value r of t bar ன்னு எழுதிக்கலாம். இப்ப ரிமைண்டர் வேல்யூ நம்மளுக்கு 0ன்னு கிடைக்கும். ஏன்னாக்கா p of t barலாம் நம்ம 0ன்னு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, அதனால p1 of t barம் நம்மளுக்கு 0. சோ அதனால நம்மளுக்கு ரிமைண்டரும் 0ன்னு வருது. ரிமைண்டர் நம்மளுக்கு நாட் 0ன்னு தான் நம்ம ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம். சப்போஸ் திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் வேல்யூ எது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்ற மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம். திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூன்றதுனால விச் இஸ் a கான்ட்ரடிக்ஷன். அப்ப கண்டிப்பா ரிமைண்டர் வேல்யூ நம்மளுக்கு என்னவா தான் இருந்தாகணும் 0வா தான் இருந்தாகணும். அப்ப p1 divides p of x-ன்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம். இந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனா என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். அதுக்கு வெல் டிஃபைன்டு கான்செப்டும் இந்த லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஐடியா அந்த ஐடியாவும் ப்ரூவ் பண்ணோம். இப்போ வந்து p and p1ன்றது ரெண்டு மினிமல் பாலினாமியல் t and t barல எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்க இப்ப p1 வேல்யூ டிவைட்ஸ் p of x அப்படின்றது சொல்லணும். டிவைட்ஸ் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா அக்யூரேட்டா டிவைட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 divides 4 அப்படின்னாக்க 4 2 கண்டிப்பா டிவைட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். இதுக்கு மீனிங் வந்து 4 divided by 2 வேல்யூ கோஷன்ட் மட்டும்தான் வரும் நம்மளுக்கு. இதுல ரிமைண்டர் என்ன வராது 0வா இருக்கும். இதே வந்து 3 does not divides 4ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு 4 divided by 3ல பாத்தீங்கன்னா கோஷன்ட் வந்து நம்மளுக்கு 1ஆ இருக்கும் அண்ட் ரிமைண்டர் வேல்யூ 1ஆ இருக்கும். இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா p1 divides p of x அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால p1 அக்யூரேட்டா p-ய டிவைட் பண்ணுது அப்படின்ற அர்த்தம். அப்ப ரிமைண்டர் வேல்யூ நம்மளுக்கு 0வா தான் இருந்தாகணும். சப்போஸ் இது நம்மளுக்கு பாசிபிள் இல்ல அப்படின்னாக்க திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா தான் நம்ம என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்றோம் டிவிஷன் அல்காரிதம் யூஸ் பண்றோம். அப்ப கோஷன்ட் இன்டு p1 of x பிளஸ் ரிமைண்டர் r of x ன்னு போடுறோம். கடைசியில நம்மளுக்கு p of t bar p1 of t bar எல்லாமே நம்மளுக்கு 0வா இருக்கறனால ரிமைண்டரும் நம்மளுக்கு என்னவா தான் இருக்கும் 0வா இருக்குன்ற மாதிரி வந்துருச்சு. So which is a contradiction to our assumption. ஏன்னா நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம் ரிமைண்டர் வேல்யூ நான் 0ன்னு எடுத்து சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, சப்போஸ் திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூன்னு. அதனால இது கான்ட்ரடிக்ஷன் வர்றதுனால ரிமைண்டர் வேல்யூ r of xன்றது கண்டிப்பா ஈக்குவல் டு 0.
So accurate P1 divides P of X என்றதை சொல்லிடலாம். So the lemma is proved. இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ triangular matrix அப்படின்னு எப்ப சொல்லுவோம் அப்படின்னா if all the entries above the main diagonal are 0 அப்படின்னாக்க the matrix வந்து triangular அப்படின்னு சொல்லுவோம். In particular, this matrix A is called as lower triangular matrix. So, இதை நம்ம சிம்பிளா சொல்லணும்னா lower triangular matrix ன்னு சொல்லலாம். நம்மளுக்கு diagonal entries-க்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே entries 0-வா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ triangular matrix ன்னு சொல்லலாம். particular-ஆ lower triangular matrix ன்னு சொல்லலாம். Equivalently, T is a linear transformation on V over F. The matrix of T in the basis V1 to Vn in triangular if V1 of T is equal to alpha 1 1 V1, V2 of T is equal to alpha 2 1 V1 plus alpha V2 2 V2 plus etc. up to Vn of T is equal to alpha n1 V1, alpha n2 V2 plus etc. up to alpha nn Vn. If VIT is a linear combination only of VI and its producers in the basis. இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்போ transformation over F இருந்து அப்ப அந்த matrix of the transformation நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி நம்ம equations எழுதலாம். V1 T is equal to alpha 1 1 V1. அப்ப இத matrix நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எப்படி வரும் அப்படின்னா alpha 1 1 எல்லாமே 0 etc 0. அடுத்ததுல எப்படி வரும்னாக்கா alpha 2 1 the entries matrix of இந்த இதை எல்லாத்தையும் நம்ம matrix of the transformation அதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா alpha 2 1 alpha 2 2 அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது நம்மளுக்கு 0-வா இருக்கும் etc 0. அதே மாதிரி etc லாஸ்ட்ல alpha n1 alpha n2 alpha n3 etc alpha nn. So இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்க நம்மளுக்கு இந்த டயகனல் என்ட்ரிஸ்க்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னாக்க 0-வா இருக்கும். என்ட்ரிஸ் எல்லாமே 0-வா இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் செட் டு பி ட்ரையாங்குலர் இல்லைன்னா லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல இருக்க வெக்டர்ஸ்க்கும் அந்த ஸ்கேலார்ஸ்க்கும் கம்பைன் பண்ணி எழுதும்போது இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸை ஃபார்ம் பண்றோம் இல்லையா, இதுல இருக்க இந்த ஸ்கேலார்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம். இந்த மேட்ரிக்ஸ் என்ட்ரிஸ்ல அப்பர் diagonal entries எல்லாமே நம்மளுக்கு 0-வா இருந்ததுன்னா the matrix is said to be triangular இல்லைனாக்க lower triangular matrix ன்னு சொல்லலாம். Next theorem 6.4.1. If T has all its characteristic roots in F, then there is a basis of V in which the matrix of T is triangular. அதாவது Tக்கு வந்து characteristic roots Fல இருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா then there is a basis of V. அப்ப Vக்கு basis நம்மளுக்கு exist ஆகும். அதுல இருக்கிற matrix of Tன்றது நம்மளுக்கு triangular matrix-ஆ இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம prove பண்ண போறோம். இப்ப இந்த proof நம்ம induction hypothesis யூஸ் பண்ணி prove பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல டைமென்ஷன் வச்சு நம்ம பேசிஸ்னாலே நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், நம்ம லீனியர் ஸ்பேன் பண்ணோம், அப்புறம் அதுல இருக்கிற வெக்டர்ஸ் எல்லாம் லீனியர்லி இண்டிபெண்டா இருக்கணும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அண்ட் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னா இப்பதான் பார்த்தோம் அப்பர் டயகனல் என்ட்ரிஸ் எல்லாமே 0-வா இருக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துட்டு பேசிஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதோட மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் டீன்றது எல்லாமே ட்ரையாங்குலரா இருக்கும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த டைமென்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இண்டக்ஷன் ஹைபோதசிஸ்ல இந்த தியரத்தை ப்ரூவ் பண்ணலாம். The proof goes by induction on the dimension of V over F. First வந்து dimension of V over Fன்றதை நம்ம 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். So every element in A of V is a scalar and the theorem is true. அப்ப இருக்கிறதே ஒரு எலமெண்ட் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த தியரம் வந்து ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒரு டைமென்ஷன் 1 இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க இந்த அசம்ஷனை நம்ம எது வரைக்கும் அசியூம் பண்ணிக்கலாம், n-1 டைமென்ஷன் வரைக்கும் அசியூம் பண்ணிக்கலாம். அசியூம் தட் தி தியரம் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் வெக்டர் ஸ்பேசஸ் ஓவர் F of dimension n-1.
இப்போ இண்டக்ஷன் ஹைபாசிஸ்ல அந்த டைமென்ஷன் வேல்யூ 1ன்னு எடுத்துக்கிட்டு டைமென்ஷன் வேல்யூ n-1 வரைக்கும் அசியூம் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? இப்போ அடுத்தது அந்த ஹைபாசிஸ்ல என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? n-க்கு ட்ரூன்றதை ப்ரூவ் பண்ணோம். இந்த டைமென்ஷன் வேல்யூ n-க்கும் இந்த கான்செப்ட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். And let V-ன்றது வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் n over f அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். T-ன்றது linear transformation on V having its entire characteristic roots in f. இப்போ lambda-ன்றது characteristic root of T-ன்னு எழுதிக்கலாம். There exists a non-zero vector V1 in V such that V1 of T is equal to lambda 1 V1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். lambda 1ன்றது ஒரு characteristic root அப்படின்னாக்க அந்த first equation எப்படி எழுதலாம்? V1 T is equal to lambda 1 V1. So W-ன்றது எப்படி எழுதிக்கலாம்? alpha V1 such that alpha belongs to V. இப்போ W-ன்றதுல எத்தனை dimension value இருக்கு? One dimensional space subspace of V generated by V1 and is invariant under T. So W is invariant under T அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா T is contained in Wன்ற ஐடியா நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். So Wன்றது ஒன் டைமென்ஷனல் சப்ஸ்பேஸா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க Vன்றது வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் n-ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க Vன்றதுக்கு டைமென்ஷன் n and W-க்கு டைமென்ஷன் என்னன்னு எழுதியிருக்கோம்? ஒன் டைமென்ஷனல். So ஒன் டைமென்ஷனல்ல எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்? ஆல்பா இன்டு V1 such that alpha belongs to F. அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க இப்போ எக்ஸ்ன்றதை நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா x is equal to alpha V1 that belongs to W. அடுத்தது xt-ன்றது எப்படி எழுதலாம்? alpha V1 T is equal to alpha into V1 of T. alpha into V1 of T-ன்றது எப்படி எழுதிக்கலாம்? lambda 1 V1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஏன்னா V1 of T-ன்றது எப்படி எழுதியிருக்கோம்? lambda 1 V1 ன்னு எழுதியிருக்கோம். So alpha into lambda 1 into V1 plus belongs to W. So V barன்றது எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கோஷன்ட் ஸ்பேஸா டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். V barன்றது V by W ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்ப by known result dimension of V bar ன்றது எப்படி எழுதிக்கலாம்? dimension of V by W-ன்றத dimension of V minus W dimension of W ன்னு எழுதிக்கலாம். dimension of V-ன்றத நம்ம என்னன்னு எழுதியிருக்கோம்? n-ன்னு எழுதியிருக்கோம். and dimension of W-ன்றது 1ன்னு எழுதியிருக்கோம். So இங்க அப்படின்னா எப்படி வரும்? dimension of V minus W dimension of W-ன்றது n minus 1ன்னு வரும். இப்போ இந்த தியரத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இண்டக்ஷன் ஹைபாசிஸ்ல ப்ரூவ் பண்றோம் இல்லையா? அதுல n டைமென்ஷன் வேல்யூ 1ன்னு எழுதிக்கிட்டு டைமென்ஷன் வேல்யூ n minus 1 வரைக்கும் ட்ரூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். இப்ப Vன்றது டைமென்ஷன் n-ஆ இருந்து W-ன்றது ஒன் டைமென்ஷனா இருந்ததுன்னா கோஷன்ட் ஸ்பேஸ் V bar W-க்கு V by W-க்கு டைமென்ஷன் n minus 1ன்றதை இப்ப கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த லெமாவுல பாத்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு மினிமல் பாலினாமியல் P and P1 இந்த ரெண்டு பாலினாமியல் நம்ம வந்து T and T barல எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்க அந்த கான்செப்ட் P1 எல்லாமே டிவைட்ஸ் P1 Pன்ற கான்செப்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இல்லையா? இப்ப இந்த கேஸ்ல நம்ம இந்த லெமாவை யூஸ் பண்ண போறோம். T induces a linear transformation T bar on V bar whose minimal polynomial over F divides the minimal polynomial of T over F. அதாவது P1 divides P1ன்றது T barல இருக்க minimal polynomial, Pன்றது Tல இருக்க minimal polynomial. Thus, all the roots of the minimal polynomial of T bar being the roots of the minimal polynomial of T must lie in F. அதாவது எல்லா roots of minimal polynomial of T barம் நம்மளுக்கு minimal polynomial of T ஓட roots-ஆ தான் இருக்கும். அது கண்டிப்பா இந்த ஃபீல்ட்ல தான் இருக்கும்னு சொல்றோம். அந்த லெமாவை யூஸ் பண்ணீங்கன்னாக்க the linear transformation T bar in its action on V bar satisfies the hypothesis of the theorem. Since V barன்றது எத்தனை டைமென்ஷன் சொல்லியிருக்கோம்? இப்பதான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? n minus 1 dimensional over F அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். By our induction hypothesis அதுல இருக்க வெக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னாக்க there is a basis V2 bar, V3 bar, etc. Vn bar of V bar over F such that V2 bar of T bar is equal to alpha 2 to V2. அடுத்தது V3 bar of T bar is equal to alpha 3 to V2 bar plus alpha 3 3 V3 bar etc. up to Vn bar T bar
is equal to alpha n to v2 bar plus etc up to alpha n vn bar. இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம். n dimensional vector space over fன்றதோட இந்த பேஸ் வெக்டர்ஸோட பேசிஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல என்னால எழுத முடியும். இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த வெக்டர்ஸ் v1 bar v2 bar vn bar இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம பேசிஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். we claim that v1 bar v2 bar etc vn bar is a basis of vன்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். இதுல vi barன்றது எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா vi plus wன்றத நம்ம ஃபர்ஸ்டே டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதனால v belongs to v ஆ இருக்கும்போது v bar is equal to v plus w. v plus wன்றது எங்க இருக்கும்? quotient space v by w ல இருக்கும். அதாவது v barல இருக்கும். இப்ப v barன்றது எப்படி எழுதிக்கலாம்? summation. இப்ப அந்த பேசிஸ்ல இருக்கிறது நம்ம எப்படி linear combinationல எழுதிருக்கோம்னாக்க summation I is equal to 2 to n alpha I vi bar for some alpha I belongs to f. vi barக்கு நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்? vi plus w. அப்ப summation I is equal to 2 to n alpha I into vi plus w. இப்ப கம்பைன் பண்ணலாம். கம்பைன் பண்ணும்போது ஆல்பா ஐ விஐ ஆல்பா ஐ இன்டு டபிள்யூ ஆல்பா ஐ விஐ அப்படியே வந்துடும். ஆல்பா ஐ டபிள்யூன்றது அகைன் டபிள்யூ ஆயிடும். ஸோ ஆல்பா ஐ விஐ பிளஸ் டபிள்யூ. இப்போ ஓவராலா நம்ம சம் பண்ணாலும் டபிள்யூன்னு எழுதிக்கலாம். கோஷன் ஸ்பேஸ் ஐடியா யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு சின்ஸ் வின்றது நம்மளுக்கு சம்மேஷன் ஆல்பா ஐ விஐ பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூன்னு எழுதியிருக்கோம். டபிள்யூன்றது ஆல்பா ஐ விஐ such that alpha I belongs to f. இப்போ vன்றத நம்ம எப்படி எழுதலாம்னாக்க linear combination of I is equal to 2 to n alpha I viன்றத எப்படி எழுதலாம்னா alpha 1 v1 ன்னு எழுதலாம். for some alpha 1 belongs to f. so v is equal to எப்படி எழுதிக்கலாம்னாக்க summation I is equal to 1 to n alpha I vi. so every element of v is a linear combination of v1 to vn. அப்ப v ல இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டையும் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா linear combination of v1 to vn வெக்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதலாம். அப்படி என்னால எழுத முடிஞ்சிச்சு. and இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னவாகவும் இருக்கு? linearly independentஆவும் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இப்ப இந்த வெக்டர்ஸ் v1 to vn bar எல்லாமே நம்மளுக்கு linearly independent அப்புறம் நம்மளுக்கு ஸ்பேன் பண்ணுது லீனியர் காம்பினேஷனா எழுத முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா அது என்னன்னு சொல்லலாம்னாக்கா பேசிஸ்ன்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து நம்ம லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட்டுக்கு நம்ம அந்த கண்டிஷன் லீனியர் காம்பினேஷன் வேல்யூ 0ன்னு எடுத்துட்டு ஸ்கேலார்ஸ் எல்லாம் 0வான்னு செக் பண்ணலாம். ஆல்பா 1 v1 ஆல்பா 2 v2 பிளஸ் எக்ஸெட்ரா அப் டு ஆல்பா n vn இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்பா 2 v2 plus etc up to alpha n vn is equal to இந்த alpha 1 v1 அந்த சைடு போனுச்சுன்னா minus alpha 1 v1 that belongs to w. அப்படி எழுதிட்டீங்க அப்படின்னாக்க இது எப்படி எழுதலாம்? alpha 2 v2 plus etc up to plus w is equal to w. Zero element in quotient space ன்றது w. so is equal to w ன்னு எழுதிக்கலாம். so alpha 2 into v2 plus w plus etc up to alpha n vn plus w is equal to 0 element of v by w quotient space. so இந்த மாதிரி எழுதிக்கும் போது alpha 2 v2 plus etc up to alpha n vn belongs to w ன்னு சொல்லலாம். that is a 0 element. so w ன்றது 0 element of v by w. since v2 bar etc up to vn bar எல்லாமே நம்மளுக்கு linearly independent. linearly independentனா எல்லா ஸ்கேலார்ஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும்? at a time 0வா இருக்கும். so அந்த linear combination value alpha 1 v1 alpha 2 v2 plus etc up to alpha n vn is equal to 0. அப்ப இந்த alpha 2 v2 ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா டேர்ம்ஸும் 0. அப்ப alpha 1 v1 is also equal to 0ன்னு சொல்லலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா v1 வந்து not equal to 0. அப்ப alpha 1 தான் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா 0. இப்ப எல்லா ஆல்பா ஐயும் நம்மளுக்கு 0வா வந்துருச்சு. for all I is equal to 1 to n அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா ஆல்பா ஐயும் நம்மளுக்கு 0 அப்படின்னா இந்த வெக்டார்ஸ் எல்லாமே லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட்னு சொல்லிடலாம். இப்ப லீனியர் காம்பினேஷன் வேல்யூ 0 அண்ட் எல்லா ஸ்கேலார்ஸும் நம்மளுக்கு 0வா இருக்கு அப்படின்னாக்க அந்த வெக்டார்ஸ் எல்லாமே லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட். ஆல்ரெடி நம்ம லீனியர் காம்பினேஷனை எழுத முடியும்னு சொல்லியிருக்கோம். லீனியர் காம்பினேஷன் பிளஸ் இங்க சொல்லியிருக்கிற லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் கண்டிஷனையும் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னாக்க என்ன
சொல்லிடலாம். The vectors v1 to vn எல்லாமே is the basis of v ன்னு சொல்லிடலாம். Next வந்து since v2 bar t bar is equal to alpha 2 to v2 bar, we get v2 bar t bar minus alpha 2 to v2 bar is equal to 0. இப்போ இந்த t barல இருக்க இதை நம்ம replace பண்ணுவோம். v2 into t minus alpha 2 to v2 plus w. v2 barக்கு நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா v2 plus w ன்னு எழுதிக்கலாம் நம்ம is equal to w. ஏன்னா 0 element of v by w ன்றது w. So v2 t minus alpha 2 to v2 belongs to w. இங்கே நம்ம 0 element of v by w ன்றது w ன்னு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா v2 t minus alpha 2 to v2 bar is a multiple of v1, say alpha 21 into v1. So v2 t minus alpha 2 to v2 bar is equal to alpha 21 v1. So இதை combine பண்ணும்போது நம்மளுக்கு v8 v2 t minus alpha 21 v1 plus alpha 22 v2 இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் is equal to. So v18 ன்றதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா alpha i1 v1 plus alpha i2 v2 plus etc up to alpha ii vi. ஜெனரலைஸ் பண்ணி நம்ம எழுதுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். இப்போ நம்ம சொன்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணலாம். Let v1, v2, vn be elements of v mapping into v2 bar etc up to vn bar respectively. Then the vectors v1 to vn form a basis of v. Basis form பண்ணுன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா, அதாவது linearly independent and linear combination எழுத முடியும்ன்றத முன்னாடி நம்ம ரிசல்ட்ஸ்ல பார்த்தோம். அதே மாதிரி v2 bar t bar is equal to alpha 2 to v2 bar. அதே மாதிரி v2 bar t bar minus alpha 2 to v2 bar is equal to 0. So v2 t minus alpha 2 to v2 must be in w. இப்போ v2 t minus alpha 2 to v2 is a multiple of v1 ன்னு எழுதிக்கலாம். அதாவது alpha 21 into v1 இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். அப்ப v2 t is equal to alpha 21 v1 plus alpha 22 v2. அந்த மாதிரி நம்ம v2 in terms of v1 and v2 ல நம்ம எழுதிக்கலாம். Similarly vi of t minus alpha i of 2 v2 minus alpha i3 v3 minus etc up to alpha ii vi belongs to w ன்னு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா vit is a linear combination of alpha i1 v1 plus alpha i2 v2 plus etc up to alpha ii vi இப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி. இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி the basis v1 to vn of v over f provides us with a basis where every vit is a linear combination of vi and its producers in the basis. So the matrix of t in this basis is triangular அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ இந்த லீனியர் காம்பினேஷன் எல்லாம் மேட்ரிக்ஸா நம்ம போடும்போது அப்பர் டயகனல் என்ட்ரிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜீரோவா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே இண்டக்ஷன் ஐ ப்ராசஸ்ல டைமென்ஷன் வேல்யூ 1 அண்ட் டைமென்ஷன் வேல்யூ n-1 வரைக்கும் அசீம் பண்ணிட்டு இப்போ n என்ட்ரிஸ்க்கு நம்ம ட்ரூன்னு சொல்லியிருக்கோம். So the matrix of T in this basis is triangular. So this completes the induction and proves the theorem. So dimension n-க்கும் இந்த result is true அப்படின்றத நம்ம சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். இப்ப பார்த்த தியரத்தோட ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா if the matrix A belongs to Fn has all its characteristic roots in F, then there is a matrix C belongs to Fn such that CA C inverse is a triangular matrix. இப்ப இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஏவுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்ஸ் வந்து எஃப்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா there is a matrix C-ன்றது C வந்து Fnல எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா such that CA C inverseன்றது கண்டிப்பா triangular matrix-ஆ இருக்கும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்க suppose that the matrix A has all its characteristic roots in Fn எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா clearly the matrix defines a linear transformation T on Fn whose matrix in the basis
பேசிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா v1 is equal to 1 0 0, v2ன்றது 0 1 0 etc, vnன்றது 0 0, nth entry 1 இருக்கும். is precisely the matrix A. இதோட characteristic roots of Tன்றது equal to those of A are all in F இருக்கும். So by the theorem, there is a basis of Fn in which the matrix of T is triangular. Triangular means lower triangular. So ஒரு third matrix entry C இருந்ததுனா invertible matrix இருந்ததுனாக்க CAC inverse அப்படின்றது கண்டிப்பா நம்ம எப்படி இருக்கும் triangular matrix இருக்கும். ஏன்னா ஏன்றதை நம்மளுக்கு ஏற்கனவே என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், triangular தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப இங்க வர்ற C inverse is also triangular matrix தான் இருக்கும். So by known result, this change of basis nearly changes the matrix of T, namely A in the first basis into CAC inverse. So CAC inverse is triangular. இது வந்து இப்ப நம்ம பார்த்த தியரத்தோட alternate form. Theorem 6.4.2. If V is n-dimensional over F and if T belongs to A of V has all its characteristic roots in F, then T satisfies the polynomial of degree n over F. இப்போ நம்ம ஒரு தியரம் பார்த்தோம் இல்லையா, தியரம் 6.4.1ல அந்த இதுல நம்மளுக்கு அந்த வெக்டர்ஸ் v1 v2 vn எல்லாமே நம்மளுக்கு பேசிஸ் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் டீன்றது ட்ரையாங்குலரா இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்போ அந்த ரிசல்ட் இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Vன்றது நம்மளுக்கு n டைமென்ஷனல் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஓவர் எஃப்னு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா டீக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த டி சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தி பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி n ஓவர் எஃப் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னாக்க அந்த தியரத்தை பேஸ் பண்ணி we can find a basis v1 to vn of v over f such that t is triangular. அதாவது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே அந்த டீக்கு வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்ஸ் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்ஸ் எல்லாமே lambda 1 lambda 2 etc lambda I. அப்ப அதை பேஸ் பண்ணி டீன்றது ட்ரையாங்குலரா இருக்கும் அப்படின்னாக்க நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், v1t is equal to lambda 1 v1, v2t is equal to alpha t1 v1 plus lambda 2 v2 etc. Vit is equal to alpha I1 V1 plus etc. up to lambda I Va. இந்த செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதிக்கலாம். இதே ஈக்குவேஷன்ஸ நம்ம ரீரைட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னாக்க எப்படி எழுதலாம்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனா நம்ம வந்து v1t is equal to lambda 1 v1ன்றதை எப்படி எழுதிக்கலாம், v1t minus lambda 1 is equal to 0. Second equation v2t is equal to alpha 21 v1 plus lambda 2 v2 அப்படின்றத v2 into t minus lambda 2 is equal to alpha 21 into v1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Last equation vit is equal to alpha I1 v1 plus etc up to lambda I vaன்றத vi of t minus lambda 1 is equal to lambda I is equal to alpha I1 v1 plus etc up to alpha I minus 1 v I minus 1 எழுதிக்கலாம். For all I is equal to 1 to n. இப்ப நம்ம ரீரைட் பண்ணி எழுதியிருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இருந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம். இப்ப v2 into t minus lambda 2 into t minus lambda 1 is equal to v2 into t minus lambda 2 into t minus lambda 1. இந்த v2 into t minus lambda 2க்கு என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம், alpha 2 into v1ன்றதை எழுதிக்கலாம். அடுத்தது t minus lambda 1. இப்ப alpha 2 v1ன்றதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா alpha 2 1 v1 t minus lambda 1. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க இதுல v1 கம்பைன் பண்ணிட்டீங்க, v1 t minus lambda 1. ஸோ இந்த கேஸ்ல v1 t minus lambda 1ன்றது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே 0ன்றது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல பார்த்திருக்கோம். ஸோ alpha 21 into 0ன்னு கிடைக்கும். ஸோ ஈக்குவல் டு 0. 0 into anything 0ன்றதுனால நம்ம v2 into t minus lambda 2 into t minus lambda 1ன்ற வேல்யூ நம்மளுக்கு 0ன்னு கிடைக்கும். Since t minus lambda 2 into t minus lambda 1ன்றதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் ரெண்டு சைட்லயும் v1 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா we get 0ன்ற ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு. இதுல நம்ம கம்பைன் பண்ணி
இதே மாதிரி நம்ம எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா we get v1 t minus lambda 1 I t minus lambda I minus 1 etc. up to t minus lambda 1 is equal to 0. Similarly, v2 ஓட multiplication computation பார்த்தீங்கன்னா t minus lambda I into t minus lambda I minus 1 etc. up to t minus lambda 1 is equal to 0. Last equation vi into t minus lambda I into t minus lambda I minus 1 etc. up to t minus lambda 1 is equal to 0. For I is equal to 1, the matrix S ன்றதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? T minus lambda n, T minus lambda n minus 1, etc. up to T minus lambda 1, which satisfies the equation V1S, V2S, etc. Vns is equal to 0. Since ஏன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா S annihilates a basis of V ன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால அந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ எல்லாம் நம்மளுக்கு 0ன்றதுனால இந்த கேஸ்ல நம்ம எடுத்துக்கும் போது V1S, V2S, etc. up to Vns is equal to 0. So S must annihilate all of V ன்னு எழுதிக்கலாம். So S must be equal to 0. T satisfies, so இந்த T ன்றது satisfies the polynomial of degree n. ஏன்னா எத்தனை டேர்ம்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா n ரூட்ஸ். அப்போ x minus lambda 1, x minus lambda 2, etc. up to x minus lambda n in f of x இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஒரு பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி n இருக்கும். ஸோ நம்ம இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். இந்த மேட்ரிக்ஸ் ட்ரையாங்குலர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஒரு பாலினாமியல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், அதுக்கு டிகிரி என்னன்றது வருன்றது தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ இந்த ரிசல்ட் சொல்லிட்டதுனால ஹென்ஸ் the we proved this theorem. இதெல்லாம் தான் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ். இதுல இருந்து ஐஎன் ஹெர்ஸ்டைன் டாபிக்ஸ் அண்ட் அல்ஜிப்ரா புக்கை ரெஃபர் பண்ணி தான் இந்த மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.